الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مرحبا أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ना दिल रोता ना गम होता ना ऐसा कहीं मातम होता. ना दिल रोता ना गम होता ना ऐसा कहीं मातम होता. शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती मजलूम की दुनिया में
मजलूम की दुनिया में तरफदारी न होती, शबीर अगर तेरी आजादारी न होती. બધા સાથે મળી પડી. शबीर अगर तेरी आजादारी न होती, शबीर का मकसद जो समझ लेता जमाना, शबीर का मकसद जो समझ लेता जमाना, कुरान को समझने में, कुरान को समझने में ये दुश्वारी न होती, शबीर अगर तेरी आजादारी न होती, शबीर अगर तेरी आजादारी न होती. शबीर के रोजे पे कुछ रोज जो रहते, शबीर के रोजे पे कुछ रोज जो रहते, तो तुमको कभी जन्नत की, तुमको कभी जन्नत की तलबगारी न होती, शबीर अगर तेरी आजादारी न होती, शबीर अगर तेरी आजादारी न होती. और गाजी तेरे जैसा जो अलमदार न होता, गाजी तेरे जैसा जो अलमदार न होता, तो दुनिया में अलम होते, दुनिया में अलम होते, अलमदारी न होती, शबीर अगर तेरी आजादारी न होती, शबीर अगर तेरी आजादारी न होती. मोहम्मद वाले मोहम्मद મારા બુઝુર્ગો, માવિત્રો, ભાઈઓ બહેનો, બચ્ચાઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની મુહબ્બતમાં એમનો આમૂરનો ઇઝહાર કરવા માટે આપણે જે છે મુસલસલ દર રાત દરમિયાન આપણે ઇમામવાડાઓમાં જાય છે, કારણ કે આપણા દિલની અંદરમાં ઇમામે હુસૈનની મુહબ્બત છે. અગર અમે એમ સમજીએ કે હું છું એટલે આઝાદારી થાય છે, હું આવું છું એટલે આઝાદારી થાય છે, તો આ આપણી મોટી ભૂલ છે. આઝાદારી મારા થકી નથી, હું આઝાદારી થકી છું. Il faut qu'on le comprenne bien ce point-là. અગર જો હું આઝાદારી કરવાનું મૂકી દઈશ, અને આપણી શું વાત કરે, હુસૈનની આઝાદારી કરવા માટે અલ્લાહે મલાઈકાને મોકલ્યા છે. અગર અમે આ આઝાદારીને મૂકી દઈશું, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પાસે ખિલકતની કમી નથી. અલ્લાહ બીજી કોમને એ કરી નાખશે કે જે આ હુસૈનના ફ્લોમ્બોને આગળ વધારશે. હું પોતાને ખુશનસીબ સમજવું કે આ ફ્લોમ્બો મને મળ્યો છે, આ ધ્રાપો મને મળ્યો છે. ખુદાએ મને ઝરિયો બનાવ્યો કે હુસૈનના પરચમને હું ઉપાડું. આ મોહબ્બત તો આપણા દિલમાં છે. શાયરે સરસ મજાના અંદાજની અંદરમાં એક શાયરી પેશ કરી છે, અને જવાનો માટે જે છે મેં એને ફ્રેન્ચીમાં પણ
તાજવીર કરવાની કોશિશ કરી છે. શાયર કહે છે, બચપન से माँ ने मेरे दिल में बसाया हुसैन है. बचपन से माँ ने मेरे दिल में बसाया हुसैन है, लोरियों में मुझको सुनाया हुसैन. बचपन से माँ ने मेरे दिल में बसाया हुसैन है, लोरियों में मुझको सुनाया हुसैन है. क्या मुझको डराएंगे ये वक्त के यजीद, क्या मुझको डराएंगे ये वक्त के यजीद, मेरी तो रग रग में समाया हुसैन है. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. जो अज़ीज़ान मोहतरम, मक्तलनी किताब वांचता वांचता एक रिवायत મને દેખાણી કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે મક્કાથી નીકળ્યા, મક્કાથી જ્યારે નીકળી ગયા, 8 ઝિલહજના પોતાની હજ ને ઉમરામાં બદલાવીને ચાલ્યા. ઇમામ જ્યારે નીકળ્યા હતા તો ખુતબો આપે છે અને એમની સાથે લગભગ 200 થી 250 માણસો હતા. jusqu'à 250 personnes à la sortie de la Mecque. જાતા જાતા એક મુકામ આવે છે, તારીખ એનું નામ, એ ગામનું નામ બતાવે છે ઝુબાલા. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે ઝુબાલામાં પૂગે છે તો અહીંયા એ જગ્યા છે કે જ્યાં એમને જનાબે મુસ્લિમ અલૈહિસ્સલામની શહાદતની ખબર મળી હતી. જ્યારે ઇમામને આ ખબર મળે છે ને, એટલે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ il était ouvert, il était très communicant. ઇમામ અને એના સહાબીઓ સાથે કોમ્યુનિકેશન એકદમ en permanence હતું. ઇમામ હુસૈન inaccessible નહોતા. તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામે જે છે એ ખૈમો લગાવ્યા અને જેવી રીતના શબે આશુરના રાતને તમે સાંભળતા હશો કે બધાને ભેગા કર્યા અને બધી વાત કરી, આમ છે તેમ છે, તમને જેને જાવું હોય ચાલ્યા જાઓ. પહેલો આ બીજો મકામ હતો આશુરની રાતના, પણ પહેલો મકામ ઝુબાલાની અંદરમાં ઇમામ હુસૈન બધાને ભેગા કરે છે. ઓલા 250 માણસ ત્યાં હતા. ભેગા કરીને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ બધાને જનાબે મુસ્લિમને ખબર આપે છે કે આમ બનાવ બની ગયો છે કૂફાની અંદરમાં. La situation est contre nous. આખું ઇમામ હુસૈન પોતાના સાહાબીને કહે છે, જો તમારામાંથી જે લોકો મારા સાથે આવી રહ્યા છે, હું મારી બૈયતનો જિમ્મો જે છે એના ઉપરથી ઉપાડી લઉં છું અને vous êtes libre, તમે હાઈલા છો. કારણ કે હવે સિચ્યુએશન બદલાઈ ગઈ છે. જે રસ્તામાં હું આવાંસે થાઈશ એ રસ્તો કાંટાવાળો છે. કારણ કે અમુક મારા જેવા હતા ઇમામ હુસૈન સાથે, ખબર છે શું કરવા આવ્યા હતા? એ લોકોને એમ હતું કે અલીના દીકરા છે જાય છે કૂફા, શુરમાં આજકાલ હુસૈનને ગાડી મળી જશે. હવે હુસૈન જો ગવર્નર થઈ જાય કે હુસૈન જો ખલીફા થઈ જાય તો આપણને કમસે કમ ઓલી વિસ પ્રેસિડેન્ટની ખુરશી તો મળે, વિસ ત્રેઝોરીની તો ખુરશી મળે, સેક્રેટરીની ખુરશી તો મળે છેવટ. એ બધા ઈ હતા, બાજુમાં ફરતા હતા. મક્કાથી અહીંયા છે. ઇમામ હુસૈનને બધાને અંતાંશો ખબર હતો કે આ બધે શું કરવા આવે છે. તો ઇમામ હુસૈન પહેલા કે જો આ રસ્તો હવે કાંટાવાળો છે, અહીંયા ન ખુરશીની આશા છે ન પુવારની આશા છે. હું તો મારો રસ્તો કાલે સવારના ફજર બાદ કોન્ટિન્યુ કરીશ. ઝુબાલાની અંદર ઇમામ હુસૈન, હું તો કોન્ટિન્યુ કરીશ, જેને આવું હોય મારી સાથે. પણ il y a un risque que જાન અને લોહી દેવું પડે. il y a un risque, ખબર નથી શું થશે. તો હું કાલે સવારના ફજર બાદ અહીંયાથી હરકત કરીશ. તારીખ લખે છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે ફજર માટે, પછી ઇમામ હુસૈન ચાલ્યા ગયા પોતાના ખૈમાની અંદરમાં. ફજરની અંદરમાં જ્યારે પાછા આવ્યા 250 માંથી 50 બાકી રહ્યા. બસો જણા બધે કોંજેમાં હિલા ગયા. એક સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર.
محمد وآل محمد. La question que nous nous posons tous les soirs, qu'est-ce que je peux sacrifier pour Hussein alayhi salam? Mon cœur, mes désirs illicites, ma passion, suis-je prêt à sacrifier tout ça pour Hussein? C'est ce que Imam Hussein alayhi salam il attend de moi. મુસલસલ 4 રાત સુધી આપણે એ સવાલનો જવાબ દઈ રહ્યા છે કે qu'est-ce que Imam Hussein alayhi salam il attend de moi? અગર હું મારી ખરાબ દેઝીરને, હરામ દેઝીરને હુસૈન માટે કુરબાન ના કરી શકું તો હું કેવો અઝાદાર કહેવાય? Posez-vous cette question et réfléchissons. કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મારા માટે એનો અસગર દઈ શકે, ઇમામ હુસૈન મારા માટે અકબરની જાન દઈ શકે, ઇમામ હુસૈન મારા માટે એનું ગળું કપાવી શકે, હું મારી દેઝીર ઇમામને ના દઈ શકું? ને પછી બરાડા પાડીને હું બોલું લબ્બૈક યા હુસૈન? Vous trouvez ça, c'est pas hypocrite de notre part? एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाली मोहम्मद पर। મારા જવાન ભાઈઓની, મારી જવાન બહેનો, આપણે એમ સમજીએ છીએ કે le paradis est déjà acquis pour nous. Excusez-moi, mais rien n'est acquis, hein? Et c'est pas moi qui dis ça. Je vous invite à lire ce verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Baqarah chapitre 2 verset 214. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Tout le monde sait lire, hein? ખુદા કહે છે તમે એમ સમજો છો કે તમે આમ જ પરબારા બાર ઉવેર જન્નતમાં કરી જશો? ખુદાએ ના ના, હજી તો તમારા ઉપર એક એક એપ્રેવ આવશે, એક એક ટેસ્ટ તમને દેવાના છે. ભાઈ હજી તું સેપે નથી પસાર કર્યો, તને ભાગ ખપે છે? થાય કોઈ દિવસ? C'est Coran, hein? C'est pas વાર્તા. શું માણસો એમ વિચાર કરે છે કે બસ અમે બધે તમને જન્નતમાં ગરાવી દેશું, તો પછી મને દુનિયામાં મોકલવાનું કારણ શું? ખુદાએ મને આમ બનાવ્યો હોત, બરાબર ઉપાડીને બરાબર જન્નતમાં નાખી દીધો હોત, ça aurait été très facile. પણ અલ્લાહ કહે છે તમારા ઉપર અમે પેલા એપ્રવ મોકલાવશું, ટેસ્ટ મોકલાવશું, મુસીબતો નાખશું, એક એક ઇમ્તિહાનમાંથી પસાર થાશો. અરે આપણી શું વાત કરે, નબીઓ જેવા એક એક ઇમ્તિહાનમાં પસાર થયા ને પછી કામયાબી મળી. આપણે કે આપણાને કાંઈ હાડકા નથી ડગાવવા ને આપણે જન્નત ખપે છે. શેખ સાહેબ મને મારા ગુનાની માફી મંગાવી છે, પણ દુઆએ કોમેલમાં મારાથી નહીં બેસાય. શેખ સાહેબ મને મારી હાજત પૂરી કરાવી છે, પણ દુઆએ તવસ્સુલમાં બેસું આ ça m'arrange pas. હે tu veux le paradis sans rien faire? Est-ce que c'est logique? Mais souvent posez-vous cette question et તમને તમારા પોતા ઉપર હસવું આવી જશે. સાચે તમને કહું છું, એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અઝીઝાની મોહતરમ, બધી વસ્તુ દુનિયાની અંદરમાં એક એક્શન હોય, એનું રિએક્શન હોય. ફિઝિકનો લો છે કોઝ અને ઇફેક્ટ. તું મહેનત કર, રિઝલ્ટ તને મળશે. જ્યાં રિઝલ્ટ હોય એના આમોમાં એક કોઝ હોય.
અગર કોઝ ગડબડવાળું હોય તો ભાઈ સ્પેરે તું પોમના બી નાખ અને વાટ જો કે ઓરેન્જ ઉગે થાય બિઝનેસ દોસ્ત c'est possible દેશી animéમાં ના થાય en réalité non c'est pas possible il faut que tu dois faire des efforts il faut que tu dois apporter des réformes dans ta vie જેવી રીતના ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ તારા પાસે માંગે છે તો qu'est-ce que ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ il attend de moi આપણે છેલ્લો પોઈન્ટ ચોથો પોઈન્ટ જેના ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ઇમામ હુસૈન મારાથી માંગે છે કે તારી જિંદગીમાં રિઝાએ ઇલાહી હોવી જોઈએ કારણ કે ઈ આપણે કુરાનની આયત પણ જોયા કે અલ્લાહની મરજી અલ્લાહનું સેટિસ્ફેક્શન અલ્લાહનો આગ્રેમાં જે છે જન્નત કરતા પણ સુપેરિયર અને ઇમામ હુસૈન જ્યારે મદીનાથી નીકળે છે ત્યારે ખુદા પાસે એ જ દુઆ માંગ્યા હતા કે અય ખુદા તું મને ઈ રસ્તાઓ પર ચલાવ કે જે રસ્તામાં તારી અને તારા રસૂલની રઝામંદી હોય તું અને તારો રસૂલ રાજી હોય પછી આપણે નવમો ઇમામ ઇમામે મુહમ્મદ તકી અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામની આ હદીસ તરફ આપણે નજર કર્યા હતા કે ઇમામે તકી અલૈહિ સલામ મને શીખાડે છે કે ત્રણ એવા અમલ છે કે જેના થકી તને અલ્લાહની રઝામંદી મળી શકે છે il y a trois actions par le biais desquelles tu pourras acquérir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. પહેલો action શું હતું? શું હતું? તમે સાંભળો છો કા? એક સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલા મોહમ્મદ પર. અહસન પહેલો પોઈન્ટ હતો નવમો ઇમામ ફરમાવે છે કે વધારેમાં કિથરતુલ ઇસ્તિગફાર વધારેમાં ઇસ્તિગફાર કેમ કરવાનું છે પહેલો કન્ડિશન શું હતો બધું આપણે ગઈકાલે જોયું આજે આપણે આગળ વધીએ બીજો એક્શન ઇમામે તકી અલૈહિ સલામ ફરમાવે છે કે અગર તને ખપતું હોય તારી જિંદગીની અંદરમાં અલ્લાહની રઝામંદી આવી જાય અલ્લાહ તારાથી રાજી થઈ જાય તો ઇમામ ફરમાવે છે લીનુલ જાનિબ આપણી બોલીમાં કે પોચો થઈ જા સમજે તને પોચો એટલે શું રૂ જેવો રૂ ખબર હોય તને le coton માણસો સાથે જ્યારે વાત કરે દુસરની સાથે મીઠો થઈ જા essaye de te comporter avec gentillesse avec les gens ઘણા માણસ ઓલા લિયોન જેવા હોય આમ સિંહ જેવા તું એને દેખ ને તું ભાગી જા ફરી આ દેખાણ સમજી જા તારા સાથે તો અલ્લાહની રઝામંદી નથી નવમા ઇમામ કહે છે તને ખપે છે ખુદા તારાથી રાજી થાય ખુદાની રઝામંદી તને મળી જાય sois doux avec les gens sois tolérant sois gentil avec les gens રિવાયતની અંદરમાં એક વાક્ય મળે છે નબી મૂસા અલૈહિસ્સલામ જ્યારે ઇજિપ્તથી ભાગી ગયા અને પોતે નબી શુઐબ અલૈહિસ્સલામ પાસે આવે છે અને એક મોટી સારી દાસ્તાન છે ઇમામ નબી મૂસા જે છે નબી શુઐબ પાસે લગભગ 10 વર્ષ સુધી એના પાસે કામ કરે છે કામ શું હતું કે નબી શુઐબ અલૈહિસ્સલામ ઝઈફ થઈ ગયા હતા એનું જે એલેવાજ હતું એ બધું જે છે નબી મૂસા સંભાળતા હતા નબી મૂસા અલૈહિ સલામ il était devenu le gérant de la ferme de નબી શુઐબ અલૈહિ સલામ તો નબી મૂસા અલૈહિ સલામ એક ફેરે બધી બકરીઓને જે છે પાત્યુરાજમાં લઈ ગયા પાત્યુરાજ કહેવાય ને ચરાવવા માટે તો લઈ ગયા અને આ બધી બકરી જે છે
ઘાસ ખાતી હતી, એરબ ખાતી હતી. એવામાં શું થયું? એક નાનકડો આંધિયો, એક બકરીનું બચ્ચું ભાગી ગયું. બકરીનું બચ્ચું ભાગ્યું એટલે નબી મૂસા જે છે ને પાછળ પાછળ દોડ્યા. ઓલો બકરીનું બચ્ચું બે બે કરતું ભાગે, નબી મૂસા એની પાછળ. ઇમેજિન હશે, બકરી ભાગે, નબી મૂસા પાછળ. આટલી બધી બકરીને મૂકી દીધા ને ઓલો નાના બચ્ચા પાછળ દોડે. ઓલો બચ્ચો વધારે બીજો, વધારે ભાગ્યો. મહેનતથી નબી મૂસા બકરીને બચ્ચાને પકડ્યો. હવે ઓલો તમે જોયું છે બકરીનું બચ્ચું? Vous avez déjà vu un agneau qui filme છે? સાચે જોયા છે આંખેથી? ઓલો બકરીનું બચ્ચું બી ગયું, દૂર છે, કેરમ ધુક 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 થાય. નબી મૂસા એને હાથમાં લીધા, ખોરામાં જોજો, ખોરામાં બેસાડ્યા અને ધુસરની સાથે એને કારેસ કર્યા. એ બકરીના બચ્ચા તું બીના, je vais pas te faire du mal, j'avais juste eu peur que tu ne t'égares et qu'un loup vienne te dévorer. મને ઈ વ્યાધિ હતી કે તું ભાગી ગયો છે, કોઈ લૂ આવીને તને ખાઈ જશે, તને ઈજા પહોંચાડશે, એટલે હું તને લેવા આવ્યો છું. તું વ્યાધિ ના કર, તને તાર માં પાસે લઈ જાઉં છું. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે અલ્લાહે આ સેન જોયું, અલ્લાહની અવાજ આવી, મૂસા, કારણ કે તે એક બકરીના બચ્ચા સામે આટલું ધૂસર અને જાંતિયસ દેખાયું ને, હું તને મારો ઉલુલ આઝમ પૈગંબર બનાવીશ. મારા જવાન ભાઈઓ, મારી જવાન બહેનોને, મારા બુઝુર્ગો, અગર મૂસા નબીને ધૂસર અને જાંતિયસ અને રહેમદિલી વગર નબુવત ના મળી શકે, તો મને ને તમને ધૂસર વગર જન્નત કેમ મળી શકે? એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. એમને આપણે જે છે ને વિચાર નથી કરતા. એક આયત તમારી સામે રાખ. Allah subhanahu wa ta'ala સૂરે શૂરા chapitre 42 verset 19 ફરમાવે છે, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. તમે ટોપલા છો અને મારા કરતા વધારે ફ્રેન્ચી બોલી સમજો છો. આ લિટરેચરની અંદરમાં અહીંયા મને, હું જ્યારે આ વાંચ્યું ને, મને બે મો કોન્ટ્રાડિક્ટોર દેખાણ, બે મો ઓપોઝે જેવા દેખાણ. શું કહે છે? Allah est doux envers ses serviteurs. Il est doux. અલ્લાહ એટલો રહેમદિલ છે, અલ્લાહ લતીફ છે. આપણી બોલીમાં અલ્લાહ પોચો છે. હા, પછી છેલ્લો ફરજ શું છે? Il est fort. એ ફોર હોય અને વળી દુ હોય, c'est pas compatible. મારા પાસે જ્યારે ફોર્સ આવી જાય, કે ce soit force musculaire, મારા અમુક જવાન ભાઈઓ આલતેર ઉપાડવા વાળા થઈ જાય, તો એને એમ થાય કે મારા જેવો જોરાતો જમાતમાં તો કોઈ છે જ નહીં. એની ચાલ બદલાઈ જાય, સલામ કરવાનું ભૂલાઈ જાય. હોય કે સારી ન? ગઈકાલે જે ઓલો તારા સાથે બેસીને જમતો હતો, એને જો ખુરશી મળી ગઈ, ઈ વેપે કે એસજે ખબર શું થઈ ગયું? હે, તમને જોઈ નામ કરીને એને એમ થાય હું કંઈક થઈ ગયો છું. આ આયત અલગ, il est le plus fort, le fort des forts. પણ એની કાલીથી બચ્ચું કે છે, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah il est doux envers ses serviteurs. આ douceur ની આપણને જિંદગીની અંદરમાં જરૂર છે. જેમ જેમ ઇન્સાન પાસે તાકાત આવી જાય ને,
એમ પોતે આ દૂસરને મૂકી દે. કારણ કે એના મગજમાં એમ હોય કે જો હું બધે સાથે ડાયો થઈશ ને તો માણસને એમ થશે કે હું ફેબલ છું, મારી તાકાત કેમ દેખાય જો હું પોચો રહું તો. તમારું મને નથી ખબર, મારા મગજમાં એમ હાલતું હોય. પણ અલ્લાહ કહે છે ના, સૌથી વધારે ફોર તો હું છું, પણ જો સીધું. આપણે આપણા કામવાળા સાથે ધૂ છે, chef d'entreprise હોય, chef de famille હોય. ઘણા બાપ એવા હોય કે જ્યારે ઘરે આવે તો ઓલાદ જે છે ને ધ્રુજે. જોઈશ તમે? મેં જોયું છે. પપ્પા આવ્યા તો પપ્પા આવ્યા શું થયું? કયામત થઈ ગઈ? હા ખીજાશે, હા બોલશે, હા આમ કરશે. ઈ છોકરો જ્યારે 18 વર્ષનો થાય પછી મેં માલગાશમાં છીતા ત્રાસ થઈ જાય. Vous comprenez ce que ça veut dire? On ne le retrouve plus. ઈ વાત જોતો હોય કે અરે હું બાલિગને 18 ans નો થઈ જાઉં ને પછી આ પપ્પાને ખુદાફિઝ ને મમ્માને ખુદાફિઝ, પછી ઓલો પપ્પા રોય. Ce sont les maux de notre société. Pourquoi? Parce que depuis toutes ces années, tu n'as pas su être doux avec tes enfants. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, douceur, gentillesse na barama મને ને તમને સમજાવે છે. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. અઝીઝ અને મોહતરમ, ગાંધી એક સરસ મજાનો કોતાશિયો જે છે મને દેખાણો. ગાંધી કહે છે, આ ઓળખો ને ગાંધી બાપુ? હા, ગાંધી બાપુ કહે છે કે la douceur est la marque d'effort. હા, મને તો બીજું બધું ઊંધું દેખાય. ગાંધી કહે છે આ કુરાનની આયત શું હતી કે અલ્લાહ ફોર છે અને પોતે લતીફ છે. ગાંધી કહે છે કે જો તને જોવું હોય ને કે આ સમાજની અંદરમાં સૌથી ફોર કોણ છે, તો જો જે વધારે દૂસર દેખાડતો હોય ને એ વધારે ફોર હોય, ના કે જે જુલમ કરતો હોય એ ફોર હોય. આપણા પેલા ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ, ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ નાજુલ બલાગાની અંદરમાં હિકમતની અંદરમાં એક વસ્તુ ફરમાવે છે. મૌલા ફરમાવે છે અકલનું જે માથું છે, અકલની જે સોમે છે, ઇમામ ફરમાવે છે le sommet de l'intelligence est de se montrer affectueux et bienveillant envers les gens. હવે મને જોવું હોય કે અહીંયા કોણ સૌથી અકલવાળું છે, comment je peux trouver? જે સૌથી doux, જે સૌથી sympathisant, જે સૌથી gentil હોય. ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ કહે છે કે અકલનું જે સોમે છે ને એ કેમાં તમને દેખાય? ઇન્સાનના દુસરની અંદરમાં. જેમ જેમ ઇન્સાન વધારે દૂર હોય ને એમ એમ એની અકલ સોમેની અંદરમાં હોય. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. આપણે જે છે માણસો સાથે, est-ce que ça nous arrive de parler gentiment avec les gens? Avec nos enfants. કદી સે કિસ્સા પડે છે જી તમારે? કદી સે કિસ્સા પડે છે? મિત્ર પૂછી લેવું સારું. હવા બહુ જાત જાતની ફરતી હોય ને, હદીસે કિસ્સા બરાબર નથી ને દુઆએ તવસ્સુલ બરાબર નથી ને આ બરાબર નથી. જો બધું બરાબર નહીં હોય તો શું બાકી રહેશે ભાઈ? હદીસે કિસ્સા સાંભળવાનો, વિચાર કરવાનો, વાંચવાનો કદી તૌફીક મળી છે?
शहजादी कौनैन सैयदती फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा જ્યારે ઇમામ હસન અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ ઘરની અંદરમાં દાખલ થાય છે, માને સલામ કરે છે, માં તમારા ઉપર સલામ થાય. જવાબમાં શું કહે છે? وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي. ऐ मारा दीकरा तारा ऊपर सलाम, ऐ मारा आंखनी ठंडक. આપણી ગુજરાત, ऐ मारा कलेजाना कटका. મારો દીકરો મારા પાસે આવે, પપ્પા એ માથું નાખને લા. Vous voyez la différence? Où est-ce que nous en sommes, nous les partisans de Ahlul Bayt? Je sais pas pour vous, mais moi je suis très très loin encore. Hein? Et salawat pour Muhammad wa ali Muhammad. Sourate Al-Imran chapitre 3 verset 159. Bismillahir Rahmanir Rahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. अल्लाह केने किए छे? आ मने નથી કહેતા, रहमतुल लिल आलमीन ने किए छे. ऐ रसूल, ખુદાની મહેરબાની થકી તું છે ને પોચા દિલવાળો હતો, એટલે માણસો બધે તારાથી આતીરે થતા હતા. પણ જો તું કઠણ દિલનો હોત, પાદે ભાગી જતા રહત. આજે રસૂલે ખુદાની જિંદગીને જો તમે એનાલિઝે કરવા જાઓ, le succès, la réussite de notre saint prophète, c'était quoi? C'était sa douceur. એના થકી આજે દુનિયાનો કોઈ પણ ખૂણો તમને નહીં મળે જ્યાં લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ ને મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ ના બોલાતો હોય. જાપાન થી લઈને મિયામી સુધી તમે સફર કરો, એક એવી અલ્લાહની જમીન નહીં હોય જ્યાં લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ ના બોલાતો. ફિઝો ઓરેરની અંદરમાં કહેવામાં આવે છે કે હરેક મિનિટે એક એક જગ્યાએ અઝાન થાય છે. હવે એ કેવી રીતે થાય છે તમામ રિસર્ચ કરજો. કેમ થયું આ? રસૂલે ખુદાની રેવસીત શા માટે મળી? લિન્તા લહુમ, એટલું દિલ નરમ હતા, સૂર્ય હતા. હદની વાત તો એ છે, જે લોકો રસૂલ ઉપર કચરો ફેંકે ને, રસૂલ એને પણ રૌદ્ર વિઝિટ કરવા જાય. તમે જો છો હું ક્યાં છું, હું શું કરું છું? આપણા 8મા ઇમામ અલી ઇબ્ન મૂસા રદા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ, આ hadith બહુ ખતરનાક છે. On arrive dans la conclusion de notre majlis de ce soir. 8મા ઇમામ ફરમાવે છે, એની કસમ કે જેના હાથમાં મારી જાન છે, જન્નતમાં દાખલ નહીં થાય. પાછો જન્નતમાં દાખલ નહીં થાય ઈ માણસ કે જે બીજા લોકો સાથે જાંચીએસની સાથે ના વર્તાવ કરે. આ તો મારો પ્રોબ્લેમ નથી. આપણે બસ એમ છે કે આપણે જન્નત આખી છે, એક એક પગલાની અંદરમાં આપણને પૂછાણા થશે. જિંદગીના એક એક મરહલાની અંદરમાં હું લોકો સાથે કેવી રીતના વર્તાવ કર્યો છું, એ બધું મારી સામે આવીને ઊભું રહેશે. આ ઇમામ 8મા ઇમામ કસમ ખાય છે, c'est pas n'importe quoi. મારા સજદાને, મારા વઝીફાને, મારી દુઆને, મારા રોજાને બધાને હું પેલા એક બાજુ રાખી દઉં કાઝીમાં,
અગર હું શાંતિ નથી માણસો સાથે, સૂર્ય નથી માણસો, ઘણા આવતા હોય તમે સલામ કરો, સલામ અલૈકુમ ન છૂટકે, કારણ કે વાજીબ હોય અલૈકુમ સલામ. ભાઈ સૂર્ય કરવામાં તને પૈસા ભરવાના છે રફીકભાઈ? પૈસા ભરવાના નથી, પૈસા ભરવાના પણ નહીં, બસ ઘણી આદત હોય. કારણ કે એ લોકો એમ સમજે કે આ મારા સજદા છે ને એ મને જન્નતમાં પુગાડશે. 8મા અહીંયા બીજું કહે છે મને. આજની છેલ્લી આયત. શેખ સાહેબ તમને શું ખબર, આ બધી માણસો હિપોક્રિટ છે. હા, તો હિપોક્રિટ છે ને એટલે એ લોકો સાથે બહુ વાતું ના થાય. સારું. ફિરૌનને ઓળખો છો? Qui connaît pas Pharaon ici? Tu connais Pharaon? Pharaon? Tu as déjà entendu parler de Pharaon? Allah subhanahu wa ta'ala, છેલ્લી આજની આયત, અને પછી આપણે મસાઈલ તરફ આવે. સૂરે તાહા, chapitre 20, versets 43-44. Alors là, je vous invite à lire et relire ce verset. Fermez Bismillahir-Rahmanir-Rahim. أذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. أي موسى تو ने तारो भाई जाओ. किना पास? फिरौन पास. फिरौन કોણ હતું? સારો માણસ હતો કે ખરાબ માણસ હતો? એ રીતે બહુ સુલમ તો એટલા કર્યો, એ તો હજી બીજી વાત હતી. પણ એક માણસ એમ કહેતો, c'est moi le bon Dieu, prosternez-vous devant moi. પતી ગયું ને, એનાથી કઈ વધારે હોય? આપણા સમાજના, આપણા જમાતના ભાઈઓ હોય એ જે entre guillemets ઓલા હિપોક્રિટ છે, ઈ ફિરૌન કરતા ખરાબ ના હોય ને? કે ફિરૌન કરતા ખરાબ હોય? અહીંયા કોઈ એમ છે, તમારામાં કોઈ એમ છે એમ બોલતો હોય હું ખુદા છું? મેં તો નથી સાંભળ્યું કે ક્યાં. અહીંયા તો શું આખી દુનિયામાં કેને જોયો? ખુદાને ના માનવા વાળા જોયા છે, પણ એમ ના હોય કે હું ખુદા છું. આ એમ બોલતો તો હું ખુદા છું. એવા માણસને શું કરાવે? પકડીને કાપી નખાવે ડોક અને દબો. એમ ના હોય? એ વળી ખુદાનો નબી જાતો હોય મિશિયોમાં, તો પેલા શું કરે? અગર કોમને બચાવી હોય તો આવા માણસને પેલા ઉડાડે. ખુદા શું કહે છે? અલ્લાહુ અકબર. મૂસા, parle-lui gentiment. Parle-lui gentiment. ફિરૌન જેવો મલઉન માણસ સામે છે. મૂસા ખબરદાર, તારો ટોં ચડાવજે ના. મને મારું façon de parler બદલાવું જોશે. આપણે ઘણી ફેરે છે ને ગુજરાતીમાં એને કે મશ્કરીને મશ્કરીમાં આપણે ઠસગરી કરી નાખે છે, ન બોલવાનું બોલી નાખે છે. આપણે વિચાર નથી કરતા કે મારા શબ્દ, મારા ફ્રાઝ થકી કોઈનું દિલ તો નથી તૂટતું. આપણને કાંઈ પડી નથી. Les jeunes, essayons de changer notre façon de parler, même que ce soit entre nous. એક જમાનો એવો હતો, અમે સ્કૂલમાં હતા ને, તો અમે સ્કૂલે આવે એકબીજા સાથે વાતો કરે, તો અમે કહીએ bonjour mon ami. પછી અમુક સમય વટાણો, અમુક જેનેરેશન વટાણો, પછી અમે on se sentait des collégiens. પછી અમે કહીએ salut mec. ઓલું bonjour mon ami માંથી salut mec માં આવ્યા. આ બસ હોશિયાર થઈ ગયા. પછી આગળ જાતા એવો જમાનો આવ્યો, એક ફેરે હું અમુક adolescent સાથે બેઠો તો હમણાંની વાત છે, એક જાણો આવ્યો, salut mon ref. મેં કીધું રફ શું હોય? તો કે આ ફ્રેર નું છે ને નવો શબ્દ છે.
salut mon frère એટલે salut ref, salut mon ref. અનુ આ બધી વધારે નવો જનરેશન. એક ફેરે હું બેઠો તો અને બે દોસ્ત ભેગા થયા, આવ્યો ને ઓલો કે છે વેશ ગ્રો. એટલે શું? એટલે salut mon ami. એટલે શું? Mais c'est notre salutation à nous. તમે જો છો કે on se rend même pas. આપણું લોકage કેટલું, કારણ કે આપણી જિંદગીની અંદરમાં બીજા ત્રીજાની કલ્ચર એવી આવી ગઈ છે. ઇસ્લામ મને શીખવાડે છે સલામુન અલૈકુમ મારા ભાઈ, તારા ઉપર સલામતીનો પૈગામ થાય ને થઈ ગયા વશ રફમાં પડી ગયા. તમે જો કે આપણે on se rend pas compte. એટલે ઘણી ફેરે આપણી દુસર, આપણી જે સારી વસ્તુ જે છે ને, આપણા અખલાકને જે છે ને, આપણે પોતે જ બગાડી નાખીએ છે અને આપણને ભાન નથી રહેતું. તો નવમા ઇમામ આપણને શીખાડી ગયા છે, અગર તને ખપે છે કે અલ્લાહની રઝામંદી તને મળે, અગર તને ખપે છે કે અલ્લાહ તારાથી રાજી થાય, sois doux envers les gens. આ દુસર જો તારી જિંદગીમાં આવી ગઈ ને તો અલ્લાહની રઝામંદી આવી ગઈ, અને જો અલ્લાહની રઝામંદી આવી ગઈ તો ગઈકાલેનો ઝિયારતે વારિસા ફૌઝન અઝીમા. C'est ça le vrai succès. કારણ કે જો તને ખુદાની રઝામંદી મળી ગઈ ને, આ સૌથી મોટી સુક્સેસ છે. આપણે હજી જન્નતના બારામાં વિચાર કરે છે, ખુદા કહે છે જન્નત કરતા પણ મોટી મારી રઝામંદી છે. બસ અઝાદારો, આજે 5મી રાત એક એવા શહીદને યાદ કરવાની રાત છે કે જેનું નામ હબીબ ઇબ્ન મઝાહિર છે. આ એ શહીદ છે કરબલાના કે જેને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મદદ માટે બોલાવે છે. વિચાર કરો કે હબીબનો મકામ કેવો હશે કે ફરઝંદે ઝહરા એમને બોલાવે છે. રિવાયતના જુમલા છે કે કરબલાના મૈદાનની અંદર જ્યારે ફોજે અશ્કિયા આવતી જાતી હતી, ત્યારે એક મર્તબા બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાનું દિલ ગભરાય છે. પોતાના ભાઈ હુસૈનને ખૈમાની અંદરમાં બોલાવે છે અને આવીને સવાલ કરે છે કે ભાઈ હુસૈન, તમારો કોઈ સાથી નથી કે જેને તમે મદદમાંથી બોલાવી શકો? એક મર્તબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એક કાસિદને મોકલાવે છે, પત્ર લખીને કાગળ લખે છે, કેના ઉપર? કૂફા મોકલાવે છે જનાબે હબીબ ઇબ્ન મઝાહિરના નામ ઉપર. અઝાદારો, ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આ કાગળને લખે છે, હું તમને દાવત આપું છું કે તમે ઇન્ટરનેટની અંદરમાં, મકાતિલની અંદરમાં આ કાગળની તપાસ કરજો અને એક એક જુમલા જે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ લખ્યા છે, કાગળની શરૂઆત કરે છે અય હબીબ, અય દીનને સમજવા વાળા ફકીહ હબીબ. જો દીનને જાણવું અલગ છે અને મારિફતને રાખવું અલગ છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને મારિફત રાખવા વાળા ખપે છે, સમજવા વાળા નથી ખપતા. ઇમામ લખે છે એ હબીબ, અમે કરબલાના મેદાનમાં જે છે ઘેરાઈ ગયા છે. એ હબીબ, અગર તું અમારી મદદ અને નુસરત માટે આવ તો કયામતના દિવસે મારા નાના રસૂલુલ્લાહ તારી શફાત કરશે. બસ અઝાદારો, અરબાબે મિંબર અલગ અલગ રિવાયતો બયાન કરે છે, પણ આ કાગળ જે છે જનાબે હબીબના હાથમાં આવે છે. હબીબ અલૈહિસ્સલામ જે છે પોતાના ઘરે જાય છે, પોતાની ઘરવાળીથી મશવરો કરે છે અને ઘરવાળી પણ અંકુરાજી કરે છે. પણ અઝાદારો, રિવાયતના જુમલા છે કે કૂફાની અંદરમાં હાલાત એકદમ ખરાબ થઈ ગયા હતા. કૂફાના દરેક રસ્તા ઉપર પાબંદી હતી કે કોઈ પણ એવો હુસૈનનો સાથી, અહેલે બેતનો માનવા વાળો હુસૈનની મદદ માટે ન જઈ શકે. એક મર્તબા રિવાયતના જુમલા છે કે હબીબ અલૈહિસ્સલામ પોતાના ગુલામને દિવસના ભાગમાં પોતાનો ઘોડો દઈ અને ગામની બારે, કૂફાથી બારે વાટ જોવાનું કહે છે કે તું આ ઘોડો લઈને બારે ચાલ્યો જા, રાત જ્યારે પડી જશે, રાતના સન્નાટામાં હું પોતાનો બચાવ કરતો કરતો કૂફાથી બારે જઈશ અને આ ઘોડા ઉપર સવાર થઈ મારા આકાની મદદ માટે જઈશ.
અઝાદારો, રાત પડી ગઈ છે. હબીબ પોતાની તૈયારીની સાથે ઘરમાંથી નીકળે છે. કૂફાની ગલીઓમાંથી બચતા કૂફાની બહાર નીકળે છે. કૂફાની બહાર જ્યારે પહોંચે છે, હબીબને આવતા થોડીક વાર લાગે છે. અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, એક મર્તબા જ્યારે હબીબ ઇબ્ને મગાહિર જે છે એ જગ્યાએ પહોંચે છે જ્યાં ઘોડો અને ગુલામ વાટ જોઈ રહ્યા છે, તો હબીબ કઈ વસ્તુ સાંભળે છે કે ગુલામ જે છે આંખમાં આંસુ છે, રોઈ રહ્યો છે અને ઘોડા સાથે વાતો કરી રહ્યો છે. ગુલામ કહે છે, અહીં મારા આકાના ઘોડા, તું વ્યાધિ ન કર. અગર મારા આકા હબીબ નહીં આવે તો હું તારા ઉપર ચડી અને ફરઝંદે ઝહરાની મદદ માટે જઈશ. અઝાદારો, જ્યારે હબીબ આ સાંભળ્યા, આંખોથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. એ હુસૈન, તમારી ગરીબી કેવી છે કે મારો ગુલામ પણ તારી મદદ માટે આવવાને તૈયાર છે. અજરુકુમ ઇલલ્લાહ. અઝાદારો, એક મર્તબા હબીબ અલૈહિસ્સલામ જે છે કૂફાથી નીકળે છે, કરબલા પહોંચે છે. જેવા હબીબ કરબલા પહોંચે છે, જાણે એવું લાગે છે, મકાતિલની અંદરમાં લખવામાં આવે છે, જ્યારે હબીબને આવતા જોઈ છે ને, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના લશ્કરમાં જાણે કે ના જાન આવી ગઈ હોય, એકદમ અંકુરા જે થઈ જાય છે, એકદમ તકબીરની આવાજ બુલંદ થાય છે. આ તકબીરની આવાજ જે છે ખૈમામાં બીબી ઝૈનબને સંભળાય છે. જ્યારે સંભળાણી, એક મર્તબા બીબી ઝૈનબ કહે છે, ફિઝા જરાક તપાસ તો કરો, આ શેવાની તકબીરની આવાજ આવી રહી છે. એક મર્તબા બીબી ફિઝા ખૈમાનો પડદો ખોલે છે, જોઈ છે, ખુશીના સમાચાર આપે છે, શહેઝાદી, તમારા ભાઈનો દોસ્ત હબીબ કૂફાથી આવી ગયો છે ભાઈની મદદ માટે. અઝાદારો, બીબી ઝૈનબનું દિલ ખુશ થાય છે. કહે છે, ફિઝા, અરે જલ્દી જાઓ, અરે હબીબને મારા સલામ કહેજો. એક મર્તબા જનાબ ફિઝા આવે છે, કહે છે, હબીબ, સાનીએ ઝહરા તમને સલામ મોકલાવી છે. અઝાદારો, જ્યારે સાનીએ ઝહરાના સલામ સાંભળ્યા, મક્તલ લખે છે, હબીબ પોતાનો અમામો જમીનમાં ફેંકી દીધો. કીધું, ઇસ્મતો તહારતની માલિકા ઝૈનબ મારા જેવા ગુલામને સલામ મોકલાવે. અઝાદારો, હબીબ શુક્રનો સજદો કરે છે કે એન ટાઈમ ઉપર ઇમામની મુલાકાત માટે આવી ગયા. અઝાદારો, જ્યારથી જનાબ હબીબ ઇબ્ને મઝાહિર આવ્યા છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદરમાં હબીબ પાર્ટિસિપેટ થઈ રહ્યા છે. જે આર્મી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની હતી, એની અંદરમાં ફૌજના એ જે ભાગલા કરવામાં આવે છે, એક જગ્યાએ કોમાંડન્ટ તરીકે જનાબ હબીબને રાખવામાં આવે છે. તમને ખબર છે, હબીબ અલૈહિસ્સલામની ઉંમર જે છે લગભગ રિવાયતો અને મકાતિલ લખે છે કે 75 હતા. ઝઈફીનો આલમ હતો, પણ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની નુસરતમાં, ઇમામની મોહબ્બતમાં હબીબ એવા જવાન લાગતા હતા કે જ્યારે ચાલતા હતા, ન અબ્બાસમાં ફરક દેખાતો હતો, ન હબીબમાં ફરક દેખાતો હતો, ન અલી અકબરમાં ફરક દેખાતો હતો. આ હતી હુસૈનની મોહબ્બત. અને હબીબના દિલમાં એટલી ઇમામની નુસરતનો જે દગશ હતો, એ આંખમાં અને ચહેરામાં દેખાતો હતો. બસ અઝાદારો, રિવાયત લખે છે, શબે આશુર પૂરી થઈ ગઈ, સુબે આશુર નમુદાર થઈ. અઝાદારો, તીરોનો વરસાદ શરૂ થયો. એકાએક જ્યારે અમુક દિવસ પહેલા મેં તમારી સામે રિવાયત પડી હતી, અબુ તમામા જ્યારે ઇમામ હુસૈન પાસે આવે છે ઝોહરના સમયે, અને આવીને કહે છે, મૌલા, નમાઝનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, અમે ચાહે છે કે છેલ્લી ફેરે તમારી સાથે નમાઝ પડે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે, અબ્બાસ, અકબર, જાઓ અને આ ફૌજે અશકિયાથી થોડોક ટાઈમ માંગી દો કે આ લડાઈને થોડીક વાર માટે ઊભી રાખી દે, જેથી કરી હુસૈન નમાઝને અદા કરી શકે. બસ અઝાદારો, જ્યારે આ પૈગામ પહોંચે છે, ત્યારે હસીન બિન નમીર એક તરફ છે, બીજી તરફ કોઈ ઝાલિમનું નામ લખવામાં આવે છે, જોરથી અવાજ દે છે, હુસૈન, તમે નમાઝ પડીને શું કરશો? તમારી નમાઝ તો કબૂલ નથી. બસ અઝાદારો, જ્યારે આ સાંભળ્યું, હવે હબીબથી રહેવાનું નહીં. એક મર્તબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પાસે આવે છે, હાથમાં તલવાર છે, જલાલનો આલમ છે. કહે છે, મૌલા, સવારથી બધું સહન કરી રહ્યો છું મૌલા, પણ આજે છેલ્લો ફ્રાઝ મેં સાંભળ્યો. અઝાદારો, હબીબના આખું લોહી ઉકળવા લાગ્યું. મૌલા, બસ મને ઇજાઝત દો કે આને હું જવાબ દઉં. અરે, પોતાની નમાઝ કબૂલ થાય અને ફરઝંદે અલીની નમાઝ કબૂલ ન હોય.
અઝાદારો ઇમામ ખુદા હાફિઝ કરે છે, હબીબ જે છે મેદાનમાં જાય છે, એ શખ્સની સાથે જંગ કરે છે અને એને જહન્નમ વાસિલ કરે છે. જ્યારે ફૌજે અશ્કિયાએ જોયું કે હબીબ મેદાનમાં આવી ગયા છે અને અઝાદારો તરત જ ફૌજે અશ્કિયા હબીબને ઘેરી લે છે. કોઈ જમણી બાજુથી હુમલો કરે છે, કોઈ ડાબી બાજુથી હુમલો કરે છે, કોઈ પાછળથી નેઝા મારે છે, કોઈ સામેથી તલવાર ચલાવે છે. અઝાદારો હબીબ હવે પોતાનો બચાવ કરે તો કેવી રીતના બચાવ કરે? બસ એક ગુર્ઝ અને એક તલવાર હબીબના માથામાં લાગે છે. હબીબ જમીન ઉપર પડે છે. અઝાદારો જ્યારે જમીન ઉપર પડે છે, એક મર્તબા ઇમામે હુસૈન દોડતા દોડતા હબીબની મદદ માટે જાય છે. શું જોવે છે? હબીબ પોતાની દાઢીમાં પોતાના લોહીથી રંગાઈ ગયા છે. આખું શરીર જે છે જખમોથી ચૂર છે. હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જમીને કરબલા ઉપર બેસે છે, હબીબનું માથું ખોરામાં રાખે છે. અઝાદારો હબીબનું માથું ખોરામાં રાખે છે, પણ હબીબ મહેનત કરી પોતાનું માથું ફરીથી જમીન ઉપર રાખી દે છે. ઇમામે હુસૈન ફરીથી પોતાના ખોરામાં રાખે છે, હબીબ ફરીથી માથું નીચે રાખી દે છે. હબીબ, હબીબ તારું માથું શા માટે મારા ખોરામાં નથી? હબીબ કહે છે, મૌલા, અરે મારા માથાને તો તમારા ખોરામાં રાખશો, પણ અરે મૌલા, તમારું માથું કેના ખોરામાં? હબીબ તું ગભરા નહીં, મારી માં ફાતિમાના ખોરામાં મારું માથું હશે. અઝાદારો અજરુકુમ ઇલલ્લાહ. એક મર્તબા હબીબ છેલ્લો શ્વાસ લઈ રહ્યા છે, છેલ્લો શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. ઝુહૈર ઇબ્ન કૈન બાજુમાં હતા. એક મર્તબા ઈશારો ઇમામે હુસૈન તરફ કરે છે અને ઝુહૈરને કહે છે, ઝુહૈર, જ્યાં સુધી તારી જાન છે, જ્યાં સુધી તું જીવતો છે, આના ઉપર એક આંચ ના આવવા દે છે. અજરકુમ ઇલલ્લાહ. એક મર્તબા હબીબ આસ્તે આસ્તે આંખ બંધ કરે છે. હુસૈનના ખોરા ઉપર હબીબની આંખ બંધ થાય છે. રૂહ જન્નત તરફ પરવાઝ કરી જાય છે. બસ અઝાદારો, આખરી જુમલા માટે હું તમને જહેમત આપું છું. અઝાદારો જ્યારે કરબલાના વાકયા પછી ઝાલિમો એક એક શહીદનું માથું કૂફા તરફ લઈ ગયા. એક ઝાલિમ જનાબે હબીબના માથાને પોતાના ઘોડા સાથે બાંધી દીધો. અઝાદારો હબીબનું માથું ઘોડામાં લટકી રહ્યું છે અને કૂફાની ગલીઓમાં હબીબનું માથું લઈને આ કાવલિયે જે છે જઈ રહ્યો છે. એક મર્તબા રિવાયતના જુમલા છે. આ કાવલિયે શું જોવે છે? આ ઝાલિમ શું જોવે છે? એક નાનકડો બાળક 5 વર્ષનો, જેનું નામ કાસિમ ઇબ્ન હબીબ હતું. હબીબનો 5 વર્ષનો દીકરો આ કાવલિયેની સાથે સાથે જઈ રહ્યો છે. અઝાદારો આ માણસ સવાલ કરે છે, એ બાળક તું કોણ છે? શા માટે મારી પાછળ પાછળ ચાલે છે? રોતા રોતા હબીબનો દીકરો કહે છે, એ શખ્સ, આ મારા બાબા હબીબનું માથું છે. એ શખ્સ મારા બાબા હબીબનું માથું મને દઈ દે, જેથી કરીને હું એને દફનાવી શકું. ઝાલિમ કહે છે, ના, ખબરદાર, ખબરદાર, આ માથું જે છે હું ઇબ્ન ઝિયાદ પાસે લઈ જઈશ, મને ઇનામ મળશે. અમુક મકાતિલ લખે છે, એક મર્તબા આ બાળક દોડતો દોડતો પોતાની માં પાસે આવે છે. અમ્મા, અમ્મા, થોડાક પૈસા દે, અમ્મા, થોડાક પૈસા દે, બાબાનું માથું મારા ખોરામાં લઈ લઉં. અઝાદારો હબીબનો દીકરો આવે છે, કાસિમ આવે છે, આવીને થોડાક પૈસા આપે છે, કહે છે, એ ઝાલિમ, થોડીક વાર માટે મારા બાબાનું માથું મને દે. એ ઝાલિમ, થોડીક વાર માટે મારા બાબાનું માથું દે. અઝાદારો ઝાલિમ કબૂલ કરે છે. પૈસા લીધા, હબીબનું માથું બાળકને આપે છે. કાસિમ જમીન ઉપર બેસે છે, હબીબનું માથું હાથમાં લે છે, ખોરામાં રાખે છે, બોસા આપવાનું શરૂ કરે છે. મારું દિલ કહે છે કે બાજુ બાઉબા સૈયદે સજ્જાદા મંઝારને જોઈ. અરે દિલમાં કહેતા છે, કાસિમ, તું ખુશ નસીબ છો, તારા બાબાનું સર તને મળ્યું, મારા બાબાનું સર નો કે નેઝા ઉપર. અરે સજ્જાદ જીવતો છે પણ બાબાને હાથમાં નથી લઈ શકતો. માતને